بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے ویڈیو میں ہم گریڈ 2 جنرل نالج بک کا یونٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 4 ریلیجیس فیسٹیولز۔ ریلیجیس مذہبی، فیسٹیولز تہوار۔ ریلیجیس فیسٹیولز مذہبی تہوار۔ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یعنی حاصلات تعلم۔ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں کہ اس یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد the students will be able to، طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ باتیں سیکھ جائیں گے۔ انڈرسٹینڈ سمجھنا، وائی کیوں۔ مسلمان سیلیبریٹ مناتے ہیں عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ، کہ بچے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں۔ ڈسکرائب وضاحت کرنا، ہاؤ کیسے، پیپل لوگ، سیلیبریٹ مناتے ہیں عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ، کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی پہچان کرنا، ادر دوسرے، ریلیجیس مذہبی اینڈ کلچرل اور ثقافتی فیسٹیولز تہوار، آف ادر فیتھس دوسرے عقائد کے، سیلیبریٹڈ جو کہ منائے جاتے ہیں ان پاکستان میں، کہ پاکستان میں منائے جانے والے دوسرے مذاہب کے مذہبی اور ثقافتی تہواروں کے بارے میں جان جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یعنی حاصلات تعلم کے بارے میں، کہ ہم اس یونٹ میں کیا کچھ سیکھیں گے۔ ہم یہاں پر مذہبی تہواروں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ہم دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مذہبی اور ثقافتی تہواروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیسن کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیپل لوگ، سیلیبریٹ مناتے ہیں، دیئر جوائز اپنی خوشیاں، آن دا اوکیزن مواقع، آف فیسٹیولز تہوار، کہ لوگ تہوار کے موقع پر اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اینڈ پارٹیسپیٹ اور حصہ لیتے ہیں، ان دا جوائز آف ادر دوسروں کی خوشیوں میں، کہ تہوار کے موقع پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جوائز یعنی خوشیاں۔ مسلمان سیلیبریٹ مناتے ہیں ٹو ایدز دو عیدیں، عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ، ان اے ایئر ایک سال میں، with zeal and fervor جوش و خروش سے، کہ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، پہلی ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ، اور مسلمان یہ دونوں عیدیں جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ the people لوگ، related جو کہ تعلق رکھتے ہیں to other religions دوسرے مذاہب سے، in پاکستان میں، کہ پاکستان کے رہنے والے ایسے لوگ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، also celebrate وہ بھی مناتے ہیں their religious festivals اپنے مذہبی تہوار، for example کرسمس، ہولی، دیوالی، بیساکھی ایٹسٹرا، یعنی وغیرہ وغیرہ، کہ پاکستان میں رہنے والے ایسے لوگ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے وہ بھی اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں، جیسے کہ کرسچنز کرسمس مناتے ہیں، ہندوازم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہولی اور دیوالی مناتے ہیں، اور سکھ بیساکھی مناتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا ریلیجیس فیسٹیولز کے بارے میں۔ فرسٹ پیراگراف میں ہم نے مسلمز کے ریلیجیس فیسٹیولز کے بارے میں پڑھا کہ تہوار کے موقع پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں جوش و خروش سے مناتے ہیں، پہلی ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ پھر سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، کہ پاکستان میں رہنے والے ایسے لوگ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے وہ بھی اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں، مثلاً کرسمس، بیساکھی، دیوالی، ہولی وغیرہ۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 26 کی طرف۔ اب یہاں سے ہم 1 by 1 ڈفرینٹ ریلیجیس فیسٹیولز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مسلمز کے ریلیجیس فیسٹیولز کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں فرسٹ ہے عید الفطر۔ مسلمان سیلیبریٹ مناتے ہیں عید الفطر آن دا کمپلیشن مکمل ہونے پر، آف رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر، آن دا فرسٹ ڈے آف شوال کی 1 تاریخ کو،
کہ مسلمان عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کے بعد یکم شوال کو مناتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے کچھ نیو ورڈز ریڈ کیے جو کہ ہے رمضان المبارک اور شوال۔ رمضان المبارک اور شوال کیا ہے؟ جس طرح ہمارے پاس سولر کیلنڈر ہے، یعنی جو انگریزوں کا کیلنڈر ہے جن میں ہمارے پاس 12 منتھس ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اسی طرح ہمارے پاس اسلامک کیلنڈر بھی موجود ہے جس میں 12 منتھس ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ تو رمضان المبارک اور شوال جو ہیں یہ اسلامی مہینوں کے نام ہے کہ مسلمان عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو مناتے ہیں، یعنی شوال ایک مہینہ ہے جس کی یکم تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ آپ نے سولر کیلنڈر کے ساتھ ساتھ اسلامک کیلنڈر کو بھی یاد کرنا ہے۔ آپ کی اسلامیات کی کتاب میں اور میتھس کی بک میں اسلامک کیلنڈر دیا گیا ہے، اس کو یاد کیجئے تاکہ کہیں پر اسلامی مہینوں کا ذکر آئے تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ آن دس ڈے، اس دن مسلمز میٹ، مسلمان ملتے ہیں، اینڈ گریٹ اور مبارکباد دیتے ہیں دیئر ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں کو، اینڈ فرینڈس اور دوستوں کو، کہ عید الفطر کے دن لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے مل کر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آفٹر آفرنگ دیئر صلاح، نماز آف عید، اپنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد دے گو ٹو دیئر ہاؤسز، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اینڈ گیو اور دیتے ہیں عیدی ٹو دا چلڈرن، بچوں کو عیدی دیتے ہیں، کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھر واپس جاتے ہیں اور بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ صدقہ فطر از گیون، دیا جاتا ہے، ٹو دا پور، غریبوں کو، مسلمس، غریب مسلمانوں کو، ٹو انکلوڈ، تاکہ شامل کیا جا سکے، دیم، ان کو، ان عید سیلیبریشنز، عید کی خوشیوں میں، کہ غریب مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں فطرانہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے عید الفطر کے بارے میں پڑھا کہ مسلمان عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کے بعد یکم شوال کو مناتے ہیں۔ عید الفطر کے دن وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل کر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر واپس جاتے ہیں اور بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اور غریب مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک پکچر دی گئی ہے جس میں عید الفطر دکھایا گیا ہے، یعنی یہ عید الفطر کا دن ہے۔ بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہر جگہ کو سجایا گیا ہے اور چاند بھی دکھ رہا ہے۔ تو عید الفطر کے دن کچھ ایسے مناظر ہوتے ہیں۔ Think for a while، کچھ وقت کے لیے سوچئے۔ What do you like to eat on the day of عید الفطر، کہ عید الفطر کے دن آپ کو کیا کھانا پسند ہے۔ اس کویسچن کو میں نے اپنے اکارڈنگ سالو کیا ہے، آپ کو جو چیز کھانا پسند ہے آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں۔ I like to eat شیر خورما on the day of عید الفطر، عید الفطر کے دن مجھے شیر خورما کھانا پسند ہے۔ I like to eat شیر خورما on the day of عید الفطر۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج، پیج نمبر 27 کی طرف۔ یہاں پر آپ کو ایکٹیویٹی دی گئی ہے، سرگرمی، میک عید کارڈس فار یور اسکول اسٹاف، اپنے اسکول اسٹاف کے لیے عید کارڈ بنائیے۔ یہاں پر میں نے آپ کے لیے عید کارڈ بنایا ہوا ہے، دوبارہ سے اس کو بناتے ہیں۔ آپ اس طرح کا پلین پیج لیجئے، اس کو مڈ میں فولڈ کیجئے اور ایک سائڈ پہ آپ لکھ سکتے ہیں عید مبارک، اور سیکنڈ پیج پر آپ کچھ فلاورز بنا سکتے ہیں، یعنی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ میری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے، جن بچوں کی ڈرائنگ اچھی ہے وہ یقیناً اچھے کارڈ بنائیں گے۔ ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں سے یہ ایکٹیویٹی ضرور کروائیں تاکہ ان کا مائنڈ کریٹیوٹی کی طرف بڑھے۔ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ اب یہاں پر ہم مسلمانوں کی دوسری عید یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے، عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، ان دا میموری، یاد میں، آف دا سیکریفائس، قربانی، آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ دا مسلمس، مسلمان، سلاٹر، قربان کرتے ہیں، اینیملز، جانور، آن دس ڈے، اس دن پر، اینڈ ڈسٹریبیوٹ اور تقسیم کرتے ہیں، دا میٹ، گوشت کو،
among दरमियान, the poor गरीब and relatives और रिश्तेदार। कि इस दिन मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। ईद उल अज़हा, जिसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। मुसलमान इस दिन जानवर कुर्बान करते हैं और फिर उस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा खुद के लिए रखते हैं, दूसरा हिस्सा गरीबों को देते हैं और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th of ज़िलहज, कि ईद उल अज़हा मनाई जाती है ज़िलहज की 10 तारीख को। ज़िलहज भी इस्लामी महीना है। आप इस्लामी महीनों को याद कीजिए ताकि जहाँ कहीं भी इनका जिक्र आए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नीचे आप देख सकते हैं, आपको जो पिक्चर दी गई है ये ईद उल अज़हा की पिक्चर है, यानी उस दिन की तस्वीर है। आप देख सकते हैं पीछे मस्जिद दिखाई गई है, लोगों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और जानवर हैं। इस ईद की खुसूसियत ये है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है और उस कुर्बानी की याद में मुसलमान जानवर ज़िबा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बकरियाँ दिख रही हैं, यानी गोट्स, और यहाँ पर आपको दुम्बे भी दिख रहे हैं जिनको शीप कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 28 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इसको भी ईद कहा जाता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, ये भी मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम इज़ सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है ऑन 12th of रबीउल अव्वल, कि मुसलमान ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। ऑन दैट डे, इस दिन, दरूद इज़ ऑफर्ड, दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, एंड नात्स आर रिसाइटेड, और नात पढ़े जाते हैं, इन द ऑनर ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ऑनर यानी अक़ीदत, कि इस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में नात और दरूद की महफ़िलें सजाई जाती हैं। द फूड, खाना, इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, तक़सीम किया जाता है, अमंग, दरमियान, द पीपल, लोगों के, कि इस दिन लोगों के दरमियान खाना भी तक़सीम किया जाता है। ईद मिलादुन नबी भी मुसलमानों की एक ईद है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश का दिन है। मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। इस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में नात और दुरूद की महफ़िलें सजाई जाती हैं और लोगों के दरमियान खाना तक़सीम किया जाता है। आपको साइड पे जो पिक्चर दी गई है आप इसमें देख सकते हैं कि हर जगह को सजाया गया है, यानी खुशी का इजहार किया गया है। रबीउल अव्वल भी इस्लामी महीना है। आप इस्लामी महीनों को ज़रूर याद कीजिए ताकि जहाँ कहीं इनका जिक्र आए आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको इस वीडियो में जगह जगह पर इस्लामी महीनों के नाम नज़र आएंगे, आप उसको बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपको याद हो जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट फेस्टिवल है क्रिसमस, जो कि क्रिश्चियंस का रिलीजियस फेस्टिवल है। क्रिश्चियंस ऐसे लोग होते हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जिनको उर्दू में मसीहत कहा जाता है। एवरी ईयर, हर साल, ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट मनाते हैं क्रिसमस एज द बर्थडे, पैदाइश का दिन, ऑफ जीसस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कि हर साल 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के मौके पर क्रिसमस मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, द क्रिसमस ट्री एंड हाउसेस आर डेकोरेटेड, क्रिसमस ट्री सजाई जाती है और घर सजाए जाते हैं। एंड द गिफ्ट्स, और तोहफे तोहफ़, आर एक्सचेंज्ड, तब्दील किए जाते हैं, कि इस दिन क्रिसमस ट्री सजाई जाती है और घरों को सजाया जाता है और एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ट्री दिख रही है ये है क्रिसमस ट्री।
जिसको क्रिश्चियंस सजाते हैं 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन की खुशी में। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जिनको इस क्रिसमस ट्री के नीचे रखा जाता है और फिर 25 दिसंबर की रात को इन गिफ्ट्स को खोला जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्रिसमस के बारे में, जो कि क्रिश्चियंस का त्यौहार है और ये हर साल 25 दिसंबर को वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के दिन के मौके पर मनाते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री सजाई जाती है और लोग अपने घरों को सजाते हैं और तोहफे तोहफ़ का तबादला करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 29 की तरफ। नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल है होली, जो कि हिंदुइज्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मनाते हैं। होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। होली एक अहम त्यौहार है ऑफ हिंदुओं का। ऑल द पीपल, तमाम लोग, आर गैदर्ड, इकट्ठे होते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर, थ्रो और फेंकते हैं। कलर्स, रंग, ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर, एंड एक्सप्रेस और इजहार करते हैं, देयर जॉयज, अपनी खुशियों का, एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार मौसम के आने पर। कि होली हिंदुओं का एक अहम त्यौहार है। सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और बहार मौसम के आने पर खुशी का इजहार करते हैं। आपको साइड पर पिक्चर दी गई है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे पर रंग फेंके हुए हैं। ये दिखाया गया है होली का त्यौहार। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बैसाखी सिखों का त्यौहार है। बैसाखी इज़ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल। बैसाखी एक कदीम त्यौहार है ऑफ सिख रिलीजन, सिख मज़हब का। बैसाखी इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑफ सिक्स। बैसाखी सिखों के नए साल का पहला दिन है। द सिख सेलिब्रेट, सिख मनाते हैं, देयर जॉयज, अपनी खुशियाँ, ऑन दिस डे, इस दिन पर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा बैसाखी के बारे में कि बैसाखी सिख मज़हब का एक कदीम त्यौहार है। बैसाखी सिखों के नए साल का पहला दिन है। इस दिन सिख खुशियाँ मनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये सिख हैं। सिख इसी तरह पगड़ी पहनते हैं सर पर और ये खुशियाँ मना रहे हैं बैसाखी के मौके पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द फाउंडर, बानी ऑफ सिख रिलीजन, सिख मज़हब का, गुरु नानक वॉज बॉर्न इन पंजाब। कि सिख मज़हब के बानी गुरु नानक पैदा हुए पंजाब में, एट नानका साहिबा में। कि सिख मज़हब के बानी गुरु नानक नानका साहिब पंजाब में पैदा हुए। ये पंजाब में एक जगह का नाम है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि सिख मज़हब के बानी कौन है, गुरु नानक। नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। एक्टिविटी यानी सरगर्मी, कलेक्ट, जमा करें, द इंफॉर्मेशन, मालूमात, ऑफ रिलीजन्स, मज़ाहिब, एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद से और पेरेंट्स या अपने वालिदैन की मदद से, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास, और अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब और उनके त्यौहारों के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है अपने टीचर या अपने पेरेंट्स की हेल्प से, और फिर इसको अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। काफ़ी सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स पढ़े, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी। उसके बाद हमने क्रिसमस के बारे में पढ़ा जो कि क्रिश्चियंस का रिलीजियस फेस्टिवल है। होली के बारे में पढ़ा जो कि हिंदूज़ का रिलीजियस फेस्टिवल है। और लास्ट में हमने बैसाखी के बारे में पढ़ा जो कि सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का त्यौहार है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 30 की तरफ। तो यहाँ तक हमारा यूनिट नंबर 4 रिलीजियस फेस्टिवल का लेसन एंड होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज यानी मश्क को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल फितर? मुसलमान ईद उल फितर कैसे मनाते हैं? मुस्लिम्स
celebrate Eid al-Fitr by attending Eid Salah. Then they greet their family and friends and give Eid to children. Muslims celebrate, मुसलमान मनाते हैं ईद उल फितर बाय अटेंडिंग ईद सलाह, कि सबसे पहले वो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं. देन दे ग्रीट, फिर वो मुबारकबाद देते हैं देयर फैमिली, अपने ख़ानदान वालों को, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को, एंड गिव ईदी टू चिल्ड्रन, और फिर बच्चों को ईदी देते हैं. मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर बाय अटेंडिंग ईद सलाह, देन दे ग्रीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड गिव ईदी टू चिल्ड्रन, कि मुसलमान ईद उल फितर के मौके पर सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अपने ख़ानदान वालों और अपने दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं और बच्चों को ईदी देते हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इन हुज मेमरी ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड, किसकी याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है? ईद उल अज़हा is celebrated in the memory of the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat इस्माइल अलैहिस्सलाम. ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड, ईद उल अज़हा मनाई जाती है इन द मेमरी, याद, ऑफ द सेक्रीफाइस, कुर्बानी, ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है. ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमरी ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. नेम एनी 2 ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे मज़ाहिब के कोई से 2 त्योहारों के नाम लिखिए. फर्स्ट हम लिखते हैं होली, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, और सेकंड हम लिखेंगे क्रिसमस, जो कि क्रिश्चियंस का रिलीजियस फेस्टिवल है. नेम एनी 2 ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कोई से 2 मजहबी त्यौहार लिखिए, होली, क्रिसमस. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए, एंड राइट द नेम ऑफ फेस्टिवल इन द बॉक्स, और फिर उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग उस फेस्टिवल का नेम सामने बॉक्स में लिखिए. नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, साथ में बॉक्सेस दिए गए हैं. हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे और फिर इनसे हिंट लेकर हम यहाँ पर उस फेस्टिवल का नेम लिखेंगे. तो फर्स्ट है हमारे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 10th ज़िलहज, सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी. तो ये ज़िक्र किया जा रहा है ईद उल अज़हा का, जो कि 10 ज़िलहज को मनाई जाती है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईद उल अज़हा. सेकेंड है स्वयं, अफ्तार, सेक्रेट मंथ यानी मुक़द्दस महीना. ये जिक्र किया जा रहा है रमज़ानुल मुबारक का. रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है जिसमें हम फिर रोज़े अफ्तार करते हैं, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है. नेक्स्ट है दिसंबर, जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियंस. ये जिक्र किया जा रहा है क्रिसमस का, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर, और इसको मनाते हैं क्रिश्चियंस, यानी ये क्रिश्चियंस का रिलीजियस फेस्टिवल है. नेक्स्ट हिंदूज़, कलर्स, स्प्रिंग, हिंदू, रंग और बहार का मौसम.
यहाँ पर ذکر کیا جا رہا ہے ہولی کا، جو کہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے۔ اس تہوار میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں اور یہ بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ لاسٹ، the first day of year، سال کا پہلا دن۔ سکھ، جوائس، خوشی۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے بیساکھی کا، جو کہ سکھوں کا مذہبی تہوار ہے، جو کہ وہ اپنے نئے سال کے پہلے دن پر مناتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 4 اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 4 ریلیجیس فیسٹیولز اینڈ ہوتا ہے، جس میں ہم نے ڈفرینٹ ریلیجیس فیسٹیولز کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے مسلمس کے ریلیجیس فیسٹیولز عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسرے مذاہب کے مذہبی تہواروں کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے کرسمس، جو کہ کرسچنس کا ریلیجیس فیسٹیول ہے، ہولی، جو کہ ہندوز کا ریلیجیس فیسٹیول ہے، اور بیساکھی، جو کہ سکھوں کا ریلیجیس فیسٹیول ہے، ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یونٹ نمبر 5 نیچرل انوائرمنٹ اینڈ ریسورسز کو سٹارٹ کریں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔